प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच आपां गल करांगे। कुछ दिन पहले जिहड़ा ना वो एक बयान बड़ा चलदा पिया सी कि अगर तुसी रोक सकते हैं तो रोक लो, कैच मी इफ यू कैन, मैनू फड़ सकते हैं तो फड़ लो। पहले लगदा सी कि भी एवें ही गल्लां चलियां होईयां ने ते कोई एडी खास गल नहीं हैगी, लेकिन हुण लगदा पिया है कि ये गल्लां वाकई जिहड़ियां उहने आपदे मूंहों कीतियां सी ये सच्चियां सच्चियां जी नहीं लगदियां पईयां। याद आ ना पिंकी कि भुल गए पिंकी नूं, एक थी पिंकी है। बहरहाल ये महज चंद दिन पहले की गल है। इस पिंकी नूं पाकिस्तान की सब तो वड्डी ड्रग मलका सिर ते ताज सजाया होया, हाथ च पानी की बोतल फड़ी हुई थी, ओ एक स्वैगी वॉक चलती पई है। इनू कोकेन मलका का नाम दिता गया। मीडिया के उत्ते इहदा बड़ा कोई शोर शराबा होया, हर पासे पिंकी 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 हो गई। लेकिन हाँ, ये चंद ही दिन गुजरे ने, ये पिंकी नहीं लभदी पई। ये पिंकी किहड़े पासे चली गई है, किथे दी पिंकी? दुनिया पुछदी पई है, लोग सवाल पुछते पे है कि आखिर ये पिंकी कहाँ है। हुण तक इस नैटवर्क दे किन्ने क वड्डे वड्डे मकरमच्छ जिहड़े ने फड़े गए ने, कुछ भी सामने नहीं आंदा पिया। बड़ा की ना लैंदे ने, इहदे ते इंज गल्लां हुंदियां पईयां सी जिवें नेरी च छापर उड़दा पिया, इवें सवाल उड़दे पए सी। पिंकी दे उत्ते 18 तो ज़्यादा कोई मामूली नहीं संगीन केसिस दर्ज ने। लेकिन सच्ची गल तो यह है कि किसी एक केस दे विच भी हुण तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ही नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होनी है तो ये विच पुलिस आखिर कितने दिन लाएगी? कानून कहता है कि तफ्तीश होएगी, फिर चलान जमा होएगा, फिर किते जाके ट्रायल शुरू होएगा। लेकिन इत्थे तो सारी जी गंगा है वो ही पुठे पासे नूं है। जिहड़ा ना हुणे पिंकी सिर्फ जुडिशल रिमांड दे उत्ते जेल की हवा खांदी पई है, मज़ा आ रहा उन्होंने हवा खाण दा। हुण तां आवाम और कुछ जिहड़े संजीदा हलके ने वो भी इस गल दे उत्ते खुल्लम खुल्ला शक का इजहार करते पे है। लोग पुछते पे है कि की वो पाकिस्तान की सब तो वड्डी ड्रग क्वीन सी, या फिर वो किसी बहुत वड्डे या बाअसर हाथी नूं बचाउण दी एक नाकाम कोशिश है और पिंकी एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो गई है। शतरंज का खेड है वैसे है, एक मोहरा चक्या इधरों इधर किया ते परले नूं सैड मार के डेग दिता। कि ये किसी वड्डे गुनाहगार की चमड़ी बचाउण दा एक ड्रामा है? क्योंकि पुलिस ने पिंकी दे सारे मुकदमात अदालत दे विच इक्को नाल ही पेश करके दे जिस्मानी रिमांड दे सारे रास्ते बंद कर दिते। इस तो बेहतर सहूलतकारी की हो सकती है? खैर छड़ो, डूंघियां गल्लां ने। इस पुरस्कार केस के हवाले नाल कुछ नवीं और अजीबो गरीब पेशरफ्त सामने आई है। तो मैं सोचा क्योंकि तुसी इस केस दे विच बड़ी दिलचस्पी लेने पे हैं, फॉलो करते पे इस केस नूं, तो असी भी सोचा कि जी अज के प्रोग्राम इनू शामिल किया जाए ताकि असी भी फॉलोअप लईए इहदा भी स्टोरी का की बनता पे। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत विच मनशियात डीलर जिहड़ी है अनमोल उर्फ पिंकी है, इहदे खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात जेर समात ने। और हुण इत्थे जेल हुकाम ने एक नवा पैंतरा बदलिया। उन्होंने सिक्योरिटी वजूहात का एक अछूता जिहा बहाना बनाया। जेल हुकाम ने अदालत विच एक दरखास्त दायर की है कि मुलजमां नूं अदालत लियाण दी बजाए वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की इजाजत दी जाए। हाँ सच्ची, विमेन जेल की जिहड़ा सीनियर सुपरिटेंडेंट है उसकी तरफों इस दरखास्त दे विच अजीबो गरीब मौकफ इख्तियार किया गया है। उन्होंने आख्या जी कि मुलजमा अनमोल उर्फ पिंकी नूं गार्डन थाने विच दर्ज 2 मुकदमात दे विच अदालत पेश करना सी, लेकिन उहदी अदालती पेशी दे नाल सिक्योरिटी के संगीन खदशात जिहड़े ने वो जन्म लै सकते हैं तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। और ये सुन के जिहड़ा ना वो बंदा सिर फड़ के बह जाता है कि भी एक मनशियात वेचण वाली खातून जिहड़ी है उन्हें पूरे शहर की सिक्योरिटी नूं खतरा लाक कर दिता है। किदां बई? दरखास्त के नाल पुलिस का एक खास खत भी अदालत विच पेश किया गया। इस दरखास्त के विच दावा किया गया कि ये बड़ी हाई प्रोफाइल मुलजमा हैगी है, इनू मामूली नहीं समझना। यदी अदालत विच पेशी ना सिर्फ आम शहरियां बल्कि खुद मुलजमा वास्ते भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। इस वास्ते इस्तदा है साड़ी दरखास्त है कि मुलजमां नूं प्लीज़ आराम कर दिता जाए और आइंदा समात वास्ते जेल तो ही प्लीज़ मुलजमां नूं डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। वीडियो लिंक के जरिए जिहड़ा असीं पेश कर देंगे उसकी इजाजत सानूं दे दिओ, असीं मजीद तकलीफ मुलजमां नूं नहीं दे सकते। अदालत ने इस अजीबो गरीब दरखास्त के उत्ते दलाइल सुनने तो बाद फैसला महफूज करके तो कुंज के रख लिया। उन्हें आख्या कि दसते हैं बाद दे विच एडा कोई महफूज फैसला, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट रख लिया अपने कोले। सवाल ज़हन दे विच ये घुकदा पिया है कि आखिर पिंकी नूं अवाम और मीडिया दीयां नज़रां तो दूर दूर क्यों रखते पे हैं? लोग तरसते पे पिंकी नूं देखण वास्ते।
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਭੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਬੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨੂਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਬਲਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਇਸਤਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਇਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫੈਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੁਹੇਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਨੂਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਅਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕੀਲੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮਾਸੂਮ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਨੇ। ਅਸ਼ਕੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਰਬੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰਬੀਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਵੱਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੀਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਰਾਏ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਕਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਔਰ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲੂਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੂੰਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਚੂੰਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੂੰਟੀ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੂੰਟੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੇਸ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸੁਸਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੇਸ ਹੀ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੋਕੇਨ ਦੀ, ਪਾਊਡਰ ਦੀ, ਡਰੱਗ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਨਿਸਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, पैसा हर चीज कर सकता है, ये सब पैसे का गेम है। पैसा बोलता है तो कानून फिर डावा डोल हुंदा है, पैसा बोलता है तो कानून डोलदा है। ये मिसाल बिल्कुल फिट बहती है इस केस दे उत्ते। जदों ये पिंकी फड़ी गई सी तो बहुत वड्डे वड्डे दावे किए गए, बड़ियां आखिर तस्वीरां बनियां, क्रेडिट लैण वास्ते जो दौड़ां लग गईयां सारियां दियां।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਗੱਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਗਲਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਛੇ ਹਥਕੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਈਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਸਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਉੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਜੀ ਪਿੰਕੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੰਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਆਨਾਤ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੌੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਤ ਨੇ, ਮਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਬਾ ਕਮਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਬਾ ਕਮਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਰਹਾਲ ਪੋਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸਬਾ ਕਮਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਾਦਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਡਰਾਮਾ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਇਤਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਗ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਫੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਬਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਵਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਸਾਰਫੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਾਰੀਖੀ ਔਰ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਏ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਰਫਾ ਸੈयद ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਬਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ